तो महत्वपूर्ण समाचार भारत और पाकिस्तान वच्चे तंगदिली वच्चे एक बाद एक मोटा समाचारों सामे आवी रह्या छे। सूरतना डुमस हजीरा कांठा विस्तारमां मोडी रात्रे बैठक योजाई हती। माछीमारो और पोलीस वच्चे मोडी रात्रे बैठक योजवामां आवी हती। आपने जणावीए के एलर्ट सूरतमां आपी देवामां आव्युं छे अने गईकालथी ज दरियाई पट्टीमां सतत पेट्रोलिंग पण करवामां आवी रह्युं हतुं। तेनी वच्चे आ महत्वना समाचार प्राप्त थई रह्या छे। सूरतना डुमस हजीरा कांठा विस्तारमां मोडी रात्रे बैठकનું आयोजन કરવામાં આવ્યું। પોલીસે માછીમારો સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી છે। અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર માછીમારો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હોઈ શકે છે। માછીમારો અને પોલીસ વચ્ચે મોડી રાત્રે બેઠક યોજાઈ હતી। ગઈકાલે રાતની ગતિવિધિ બાદ જ સુરતમાં એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું હતું। संवाददाता जयेन्द्र पांडे जोड़ाई चुक्या है आज विषय पर बातचीत करवा माटे। जयेन्द्र, गईकाले ज सूरत में एलर्ट जारी करवामां आव्युं, दरियाई पट्टी में सुरक्षा व्यवस्था वधारवामां आवी हती, तेनी वच्चे आ मोटा समाचार कही शकाय। पोलीसे माछीमारो साथे बैठक योजी छे। जी बिल्कुल, जे प्रकारे भारत और पाकिस्तान वच्चे तणाव जेवी स्थिति उद्भव थई छे त्यारे खास करीने सूरतना दरियाकांठे सूरत पोलीस बंदोबस्त और सूरत मरीन फोर्स बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्युं छे। सलामतीना भागरूपे गतरोज जे रीते जैसलमेर खाते ड्रोन ने पण गश्त करवामां आवी हती तेने लईने रात्रे सुरक्षा व्यवस्था वधारी देवामां आवी हती। सूरत दरिया जे हजीरा होय डुमस होय तमाम कांठे सूरत पोलीसनो बंदोबस्त गोठवी देवामां आवी हती। ते उपरांत आ जे दरिया छे दरियामां जेटला हद सुधीनो विस्तार आवी रह्यो छे मरीन अने कोस्ट गार्डनो, तो त्या जे छे सूरत पोलीसनी हेडक्वार्टर एटले क्विक रिस्पोन्स टीम अने कोस्ट गार्ड तथा मरीनना कमांडो द्वारा सतत पेट्रोलिंग करवामां आवी रह्युं छे। ते उपरांत जे रीते समग्र प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी हती त्यारे तमामने जे मरीन कमांडो ते उपरांत सूरत पोलीस वच्चे तथा माछीमारो वच्चे पेट्रोलिंग ने लईने बैठक योजवामां आवी हती। त्यारे माछीमारोने सूचना आपवामां आवी हती के तमे अंदर सुधी माछीमारो करवा न जता, ते उपरांत जो तमे जाओ तो नजीक जजो तथा जो कोई अजाण्यो व्यक्ति अजाण्यो बोट साथे जणाय तो तात्कालिक कोस्टगार्ड तथा पोलीसने जाण करवा माटे तेमना द्वारा जणाववामां आव्युं छे। हालनी स्थितिना भागरूपे आ समग्र कामगीरी सूरत पोलीस तथा कोस्टगार्ड तथा मरीन कमांडो द्वारा करवामां आवी रही छे। त्यारे सूरत सलामतीना भागरूपे हाल दरियानी अंदर जे पेट्रोलिंगनी वात करवामां आवे त्यारे कोस्टगार्ड मरीन कमांडो अने सूरत पुलिसनी एक्स्ट्रा हेडक्वार्टरनी क्विक रिस्पोन्स टीम पण करी रही छे। आ तमाम पेट्रोलिंग करवामां आवी रही छे। जे रीते बात करवामां आवे त्यारे आज रोज सूरत कचेरी खाते पण एक बेठकनुं आयोजन करवामां आवी छे। आ पण समग्र कामगीरीने लईने चर्चा करवामां आवे छे, कया प्रकारनी कामगीरी छे समग्र तेनो अभ्यास करवामां आवे छे। त्यारे हाल सूरत जे छे हजीरा कांठे पोलीसनो चुस्त पोलीस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। અહીં બોટ પણ છે, તે બોટ પણ તમને બતાવી રહ્યો છે। તમામ પ્રકારની જે બોટ પણ એ ઠેકવી દેવામાં આવી છે। એક બાદ એક તમામ બોટ અહીં જે છે પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે। તે સાથે હજીરા પોલીસની પીસીઆર વાહન પણ અહીં તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે। મોડી રાતે જે રીતે બેઠક કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદથી અહીં જે હલનચલન શરૂ થઈ ગયું હતું પોલીસનું, અને ત્યારબાદ વાત કરવામાં આવે તો આજે જે પ્રકારનો મેસેજ મળ્યો હતો તેને લઈને આ ગુજરાત રાજ્યની જેટલી દરિયાઈ સીમા છે ત્યાં તમામ પ્રકારની પોલીસ બંદોબસ્ત વધારી દેવામાં આવી છે। ત્યારે ડુમસ અને હજીરા કાંઠે પણ પોલીસ બંદોબસ્ત વધારી દેવામાં આવી છે। એક્સ્ટ્રા સુરત પોલીસ હેડક્વાર્ટરની ક્યુઆરટીની રિસ્પોન્સ ટીમ જે કમાન્ડો માનવામાં આવતી હોય તેને પણ બોલાવી લેવામાં આવી છે। તેને પણ દરિયામાં જે છે પેટ્રોલિંગ કરવા માટે મોકલી આપવામાં આવી છે। જી जयेन्द्र, सौथी महत्वपूर्ण बाबत ए पण पुरवार थई रही है कि अनेक पोर्ट जे छे ते संवेदनशील मानवामां आवी रह्या छे, तेमां हजीरा पोर्टनो पण समावेश थाय छे। तेमां पण त्यां वॉर रूम ऊभो करवानी जे संभावनाओ देखाई रही है, जे जानकारी सामे आवी रही है, कोई अपडेट्स छे तेने लईने? जी बिल्कुल, सूरत खाते जे हजीरा एक दरियाकांठो नथी पण ते उपरांत अडाणी छे, एसआर छे अने रिलायंस छे, ते तमाम दरियाकांठे जे छे खास करने ये लोगों पर्सनल जो सीआरपीएफ की टीम हो ऑलरेडी तैनात है, परंतु कलेक्टर द्वारा एक एक्स्ट्रा वॉर रूम तैयार करवा माटे तेमना माटे तेओने आदेश आपवामां आव्यो छे। जी बिल्कुल, सुरक्षा ने लईने अन्य कया पगला भरवामां आवी रह्या छे? कारण के दरियाकांठो छे तो स्वाभाविक ते वधु संवेदनशील हशे। सूरतमां गईकालथी ज गतिविधिओ तेज थती जोवा मळी रही हती। गईकाले मोडी रात्रे पण दरियाई पट्टीमां पोलीस सतत पेट्रोलिंग करी रही हती। अत्यारे हाल सवारथी शुं दृश्यो जोवा मळी रह्या छे, जयेन्द्र?
જી બિલકુલ સવારની તમને વાત કરવામાં આવે તો સવારથી જે પ્રકારે વહેલી સવારથી જે મોડી રાત્રે શરૂઆત થઈ હતી તો હજી પણ કોસ્ટ ગાર્ડ, મરીન કમાન્ડો તથા એક્સ્ટ્રા સુરત હેડક્વાર્ટરની ક્યુઆરટીની ટીમ હતી તે દૂર દરિયા સુધી પેટ્રોલિંગમાં ગઈ છે અને તેમના દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહી છે। તે સાથે જો કોઈ માછીમાર તેઓ જણાવે તો તેમને સ્થાનિક માછીમારો અંદર લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, કારણ કે હાલ દૂર સુધી ખેડવા ન જવા માટે પોલીસ દ્વારા માછીમારોને વિનંતી કરવામાં આવી છે દૂર સુધી જવું નહીં। જો તમે દૂર સુધી જાઓ છો અને કોઈ અજાણી બોટ કાં તો અજાણી વ્યક્તિ જણાય તો તાત્કાલિક તમારે કોસ્ટગાર્ડ તથા પોલીસને જાણ કરવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે। હાલ જે પ્રકારની સ્થિતિની વાત કરવામાં આવે તો સતત હજીરા પોલીસની જે પીસીઆર વાહન તથા તે સાથે સુરત હેડક્વાર્ટરની પોલીસની ટીમ અહીં પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે અંદર સુધી। તે ઉપરાંત જે રીતે સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવે તો મોડી રાતથી જ આ તમામ પ્રકારના પગલાઓ સુરત પોલીસ દ્વારા લઈ લેવામાં આવ્યા છે। જી જયેન્દ્ર, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી માટે। તો સુરતથી જે રીતે અમારા સંવાદદાતા જણાવી રહ્યા હતા, માછીમારો અને પોલીસ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી। માછીમારોને સતર્ક કરવામાં આવ્યા છે, તેઓને ખૂબ અંદર દરિયામાં આગળ ન વધવા માટે સતત કહેવામાં આવી રહ્યું છે અને સાથે જ કોઈ પણ શંકાસ્પદ ગતિવિધિ જણાય, ધ્યાને આવે તો તરત જ પોલીસને જાણ કરવામાં આવે તેવું પણ તેઓને જણાવવામાં આવ્યું છે। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ છેડાયું છે ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખાસ કરીને જે દરિયાકાંઠે આવતા તમામ વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। તે જ રીતે ગુજરાતમાં પણ તમામ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે ત્યાં બ્લેકઆઉટની કરવાની પણ પરવાનગી આપવામાં આવી છે કે લાઇટો બંધ રાખવા માટેની આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે। ત્યારે સુરત દરિયાકાંઠે પણ મોડી રાત્રે માછીમારો અને પોલીસ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી। કયા પ્રકારની સૂચનાઓ પોલીસ દ્વારા માછીમારોને આપવામાં આવી હતી, માછીમાર આપણી સાથે જોડાયા છે। જે શું કહેશો, કઈ રીતે બેઠક યોજવામાં આવી હતી, કયા કયા પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી? અમે પોલીસ સાથે વારંવાર મીટિંગ યોજાય જ છે, પણ આ સમય યુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોય એમને કારણે જે સ્પેશિયલ આપણા ડીસીબી સાહેબની માર્ગદર્શન હેઠળ અમે જે મીટિંગ યોજી એમના એવું કહેવામાં આવ્યું કે જો અત્યારે તાત્કાલિક તો જવા જેવું છે નથી તમારે ફિશિંગ કરવા માટે, પણ જો કિનારા પર જાઓ તો પૂરતું ધ્યાન આપવાનું, તેમજ રાતના સમયે બોટની લાઇટ બંધ કરી દેવામાં રાખવાની, તેમજ કોઈ પણ એવું શંકાસ્પદ વ્યક્તિ યા કોઈ બોટ એવી દેખાઈ આવે તો પછી તાત્કાલિક આપણે કોસ્ટગાર્ડ તેમજ લોકલ પોલીસ યા મરીન પોલીસ યા 100 નંબર પર કોલ કરવાનો એવું કહેવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને આપણા માછીમારો ભાઈઓ હોય છે ત્યાં હજીરા દરિયાકાંઠાથી કેટલા કિલોમીટર અંતરે જતા હોય છે? અહીંયા હજીરા વિસ્તારના માણસો બહુ દૂર સુધી નથી જતા। કોસ્ટલ એરિયા જે મરીન પોલીસ સ્ટેશનનો જે એરિયો છે જે 20-21 કિલોમીટર સુધીનો કહેવામાં આવે છે, બસ એટલા સુધી ઊંડે લગી જાય છે ને ત્યાંથી પાછા પરત ફરે છે, કારણ કે એને અહીંયા બધા લોકલ માણસો હોય ને એ ઊંડે લગી ફિશિંગ કરવા માટે જતા નથી ને કિનારા ઉપર મોસ્ટ ઓફલી દરરોજ જાય છે। હાલની શું સ્થિતિ તમે જોઈ રહ્યા છો? કોઈ ભયની સ્થિતિ છે ખરી હાલની? એવું હાલમાં જણાવ્યું નથી, પણ અમે પૂરતું ધ્યાન આપીએ છીએ। તેમજ જ્યારે પણ પોલીસમાં જાણ કરવાની હોય છે ત્યારે અમે મીટિંગ યોજીને તેમજ જાણકારી તાત્કાલિક આપી દઈએ છીએ। બિલકુલથી આ માછીમાર ભાઈ હતા જેમણે જણાવ્યું કે જે પ્રકારે મોડી રાત્રે અહીં પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી હતી, પાછળ તમને બતાવીશ કે પોલીસ પીસીઆર વાહન પણ અહીં આવી પહોંચી છે, તે પણ સતત અહીં પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે। તે ઉપરાંત મરીન પોલીસના કમાન્ડો તથા સુરત પોલીસ હેડક્વાર્ટરની ક્યુઆરટી ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ જે ગુજરાત રાજ્યની એક કમાન્ડોની ટીમ કહેવાય તે પણ આ દરિયાકાંઠે અંદર પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે। તેમના દ્વારા પણ જો કોઈ શંકાસ્પદ જેવું વ્યક્તિ જણાય તો તેઓ કાર્યવાહી કરશે। પરંતુ હાલ તો જે પ્રકારે માછીમાર ભાઈએ જણાવ્યું કે મોડી રાત્રે મીટિંગ યોજાઈ હતી, તેમને જાણ કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ શંકાસ્પદ બોટ કાં તો વ્યક્તિ જણાય તો પોલીસની કાં તો કોસ્ટગાર્ડને જાણ કરવામાં આવે। તે ઉપરાંત અંદર સુધી દરિયામાં ખેડવા જવું તે માટે સૂચના આપવામાં આવી છે। જો તે સાથે જ હાલ જે પ્રકારની પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવે તો કોઈ ભયની સ્થિતિ નથી, પરંતુ સલામતીના ભાગરૂપે પોલીસ દ્વારા આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તમામ માછીમાર ભાઈઓને સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે અને પોલીસ દ્વારા પણ સતત અંદર પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહી છે। કેમેરામેન સાથે જયેન્દ્ર પાંડે, ટીવી 13 ગુજરાતી, ગુજરાતી સુરત।